दुई रात चलाए हुक्म सबाए, जन्म हुआ संसारा नाम बिना नाही को बेली, दिखलादी सिर भारा। हुक्मे आया हुक्म न पूजै, हुक्म सवारण हारा। नानक साहिब कीर्तन। गुरुमुख प्यारिਆਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ बड़े ही प्यार अदब सहित ਸਰਵਣ कर रही सी। उपरंत रोजाना की तरह चल रही लड़ीवार ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਆਪ ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰੋ। ਸੁਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਕਬੀਰ ਏਕ ਘੜੀ ਆਦਿ ਕਰੀ ਆਦਿ ਹੂੰ ਤੇ ਆਦ, ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟੇ ਜੋ ਕੀਨੇ ਸੋ ਲਾਭ ਦੇ ਮਹਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਸਕੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਹਿਤ बड़े ही प्यार अदब सहित रस भरनी आवाज विच उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज पातशाह जी दे पावन मुखारबिंद तो उच्चारण अज दे इलाही अमृतमय वचन ਧਨਾਸਰੀ ਇਰਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੰਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 688 ਉੱਪਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹਨ। ਪੰਜ ਛੰਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਛੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ।
तीसरे छंद तो अज दी ये विचार आरंभ है। सतगुरु पातशाह जी ने अज दे वचनां दे आरंभ विच महरामत कीती, हे मेरे परमेश्वर जीओ, तुसी सदैव सच्चे हो। इस पूरी कायनात नूं सिरजण वाले तुसी आप हो, और कदी भी इस कायनात विच सिरज के इन्हां पदार्थ दीआं अखां दे नाल नज़र नहीं आउंदे, और इस जगत नूं तुसां ही सिरजिया है। सतगुरु जी दे वचन, तू सच्चा सिरजणहार, अलख सिरंदिया जीओ। तू सच्चा सिरजणहार, तू सदैव थिर रहने वाला है, सच्चा है। सिरजणहार मैंने सारी जगत नूं सिरजण वाला तू आप है, इस कायनात नूं बनाने वाला तू आप है। यही कारण सतगुरु पातशाह जी ने उस परमेश्वर जी नूं करतार कहा। करता मैंने रचन वाला, सिरजणहार किया, सोहने संसार दी इस कायनात दी सिरजना करने वाला। कदी एक कायनात ये संसार नहीं सी, अरबद नरबद धुंधु कारा, धरण ना गगना हुक्म अपारा, ना दिन रैन ना चंद ना सूरज, सोनू समाध लगाइंदा। कदी अपनी अफर अवस्था दे विच सी ओह, ना दिन सी ना रात, ना धरती ना आकाश, ना सूरज ना चंद ना बनस्पति ना पशु, कुछ भी नहीं सी। अफुर अवस्था विच मालक टिकिया सी। उस अफुर अवस्था विच टिके हुए उस परमेश्वर जी ने जगत नूं प्रगट किया अपने हुक्म दे विच। कीता पसाओ एको कवाओ, कवाओ मैंने कूणा, कूणा मैंने बोलना, हुक्म। अपने हुक्म भाव अपनी रजा दे विच, अपने हुक्म दे विच लखां जिंदगियां दे दरिया प्रगट कर दिते। कीता पसाओ एको कवाओ, तिसते होए लख दरियाओ, लखां जिंदगियां दे दरिया पैदा कर दिते। और सब तो वड्डी गल, इस कायनात ने इस दे सिरजन दे वक्खो वक्ख कारण वक्खो वक्ख धर्मां ने विद्वानां ने दसे। किसी ने कह दिता ये कमल फुल चों निकलिया है, ब्रह्मे दे विचों उत्पत्ति। किसी ने कह दिता परमेश्वर जी ने धरती बनाई, 6 दिनां दे विच जीव पैदा कीते, 6 दिन लगे बनांदियां, बनस्पति पशु पक्षी, फिर इंसान मनुख बनांदियां। किसी ने कोई दलील दिती, किसी ने कोई अपना मत दिता, साइंटिस्टां ने भी अपना मत दे दिता। उन्हें कह दिता भी गैसां दे गोले जदों बिग बैंग होया, बड़ा धमाका होया, अनेकां टुकड़ियां दे विच गोले वंडे गए, और अनेकां गैसां दे गोलियां विचों एक गैस का गोला सी धरती। कुछ गैसां ठंडियां हो गईयां, ठोस हो गईयां, प्लैनेट बन गए, ग्रह बन गए। कुछ गैसां जिहड़ियां सी वो लिक्विड हो गईयां, पानी का रूप धारण गईयां, ते कुछ गैसां जिहड़ियां सन वो हवा बन गईयां, कई किस्मां दी हवा हो गईयां। फिर उन्हें कह दिता कि पानी दे विच एक सैल वाले जीव पैदा हुए, अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि। एक कोशिका वाले, 2 सैल वाले, 3 सैल वाले, चलदियां चलदियां जीवन की उत्पत्ति हुई। पर सतगुरु पातशाह जी की बाणी के बचन पढ़ो, गुरु नानक पातशाह ते 500 साल पहले एक हुक्म कर गए सन, साचे ते पवना पया। साइंस नूं पता है कि गैसां दे गोलियां तो पानी बनिया, पानी तो जीव बने, पर सृष्टि की किताब का पहला पन्ना की है, आखिरी पन्ना की होएगा, मनुख अजे जानता नहीं है। सतगुरु पातशाह जी ने पहला पन्ना जोड़ दिता, सच्चा, वो प्रभु। साचे ते पवना पया, वो सच्चे प्रभु तो ही हवावां बनिया, गैसां बनिया। साइंटिस्ट पवने तो शुरुआत करता जगत की, गैसां तो,
पानी बनिया, पानी तो धरती बनी, जीव बने। पर गुरु नानक पातशाह जी ने पहला पन्ना जोड़ दिता, साचे ते पवना भया, पवने ते जल होए। इन्हां हवावां तो ही पानी बनिया। पवने ते जल होए दा मतलब ही हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये हवा ने, इन्हां गैसां तो पानी बन गया। और दोनों गैसां अग ने अग नूं इकट्ठा करके प्रभु ने विरोधी तत्व पैदा कर दिता। पौन उपाय धरी सब धरती, जल अग्नि का बंध किया। पानी की है? अग्नि का बंधन। दो अग्गां दा मेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों का मेल विरोधी तत्व पानी प्रगट कर दिता। साचे ते पवना भया, पवने ते जल होए। जल ते त्रिभुवन साजिया, घट घट जोत समोए। इस जल तो ही जीवां की उत्पत्ति हुई, इस जल तो ही जीव प्रगट होए। जल ते त्रिभुवन साजिया, तिन्ने भवनां दे लोक प्रगट होए। घट घट जोत समोए, और वो प्रभु जोत हर हिरदे च समाई हुई है। जिथे वख-वख मतां दे लोक ये आखदे ने कि इस धरती नूं रब ने बनाया, जीव जंतुआं पशुआं पंछियां मनुख नूं रब ने बनाया, उत्थे गुरमत ये गल नहीं मनदी। गुरमत दा सिद्धांत थोड़ा नविकल है। भारत दे विच एक सिद्धांत प्रचलित रहा, आत्मा परमात्मा दा संकल्प भारत विच प्रचलित रहा। आत्मा परमात्मा दा संकल्प की है? जिन्ने जीव ने इन्हां सारियां विच आत्मावां ने, असीं आत्मावां हां। पर कोई वड्डी आत्मा भी है, कोई परम आत्मा भी है जिहड़ी साडे तो वख रहिंदी है। एक परम आत्मा भी है जिन्हों परमात्मा कह दिता। असीं आत्मावां हां, एक परमात्मा है जिहड़ा किते 7वें 11वें आसमान ते अपना बैकुंठ, अपना सचखंड सजा के बैठा होया है। भारती संस्कृति दे विच उन्हां दा इह मत है। सुभावक जे असीं आत्मावां हां, प्रभु परमात्मा है, फिर उन्होंने मिलन दी खोज करनी पेगी, फिर जप तप करने पैणगे, आवाज़ां देणियां पैणगियां, जंगल पहाड़ जाना पैना। फिर जे आत्मा ने परमात्मा नूं मिलना, फिर जिउंदे जी मिल नहीं सकदी। जदों मौत होएगी फिर रब च भेद होएगी। जिउंदे जी फिर उस आत्मा नूं जूनां च भटकना पएगा, फिर मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति जदों मिलेगी मरण तो बाद मिलेगी। ते परमात्मा ते किते 7वें 11वें आसमान ते रहिंदा है। जदों आत्मा शरीर चों निकलेगी, सफर तय करेगी, फिर जाके परमात्मा नूं मिलेगी, भाव मौत तो बाद। पर गुरमत दा इक सिद्धांत है, रब जिउंदे जी मिल सकदा है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਟਾਕਿਮ ਕੁੰਜੜੀਆਂ ਮਨੋਂ ਮਚਿੰਦੜੀਆਂ, ਅੱਜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਉਹ ਹੈ ਹਦੂਰ ਕਤ ਦੂਰ ਬਤਾਵੋ, ਧੁੰਦਰ ਬੰਧੋ ਸੁੰਦਰ ਪਾਵੋ। ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਾ ਲੈ ਉਹਨੂੰ, ਹੁਣ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲੀ? ਬੇਣੀ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਮਰਨ ਮੁਕਤ ਕਿਨ ਪਾਈ। ਐਸੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਮੂਵੇ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁਕਤ ਦਿਓਗੇ, ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਇਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਆ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ। ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਭਟਕਦੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਣ ਜਾਈ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੋਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਤੋ ਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਤੁਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ। ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵੱਖ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਖ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ, 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ, 3 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਮ ਕਿਹਾ ਤੇ ਰਹੀਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਦਮੋਦਰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਠਲ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦੋ ਆਪੋ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਧਾਂਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਮ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਵ ਪਰਮ ਆਤਮਾ, ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵਾਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 7ਵੇਂ 11ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਤਮ ਰਾਮ ਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਸੈ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀਐ, ਏਕ ਏਕ ਵਖਾਣੀਐ, ਆਤਮ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨੈ ਹਾਰਾ, ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਐ। ਆਤਮ ਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੂਜੜੀ ਲਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਨਿਰਭਉ ਭੈ ਮਨ ਹੋਏ, ਹੋਮੈ ਮੈਲ ਗਵਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਹਰ ਵੇਖੈ ਰਾਮ ਹਦੂਰੇ, ਹਰ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਸਾਰਿਆ ਸੁਆਮੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ 'ਚ ਰਾਮ ਹੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਰ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਸਾਰਿਆ ਸੁਆਮੀ, ਸਰਬ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰੇ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ, ਮਿਲ ਹਰ ਜਨ ਮੰਗਲ ਗਾਏ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੌਣ ਜਗਤ ਤੇ? ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਲਕ ਵਸੈ ਰੱਬ ਮਾਹੇ, ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਐ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਰਾਮ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਰਾਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਮਾੜਾ? ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਹੈ। ਲੋਗਾ ਭਰਮ ਨਾ ਭੂਲੋ ਭਾਈ, ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ, ਪੂਰਿਓ ਸਿਰ ਬਿਠਾਈ। ਸਾਰੇ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ, ਘਟ ਘਟ ਵਿਆਪਰਿਆ ਭਗਵੰਤ। ਧਰਨ ਮਾਹੇ ਆਕਾਸ਼ ਪਿਆਲ, ਸਰਬ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਬਨ ਤ੍ਰਿਣ ਪਰਬਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਤੈਸਾ ਕਰਮ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰ ਮਾਹੇ, ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਹਿ ਦਿਸ਼ੇ ਸਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾਓ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾਓ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਸਭ ਪਾਸੇ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਏਕੋ ਕਰੇ, परमात्मा नहीं। आत्मा मैंने मेरी आत्मा, प्रात्मा मैंने पराई आत्मा। मेरी आत्मा ते दूजी दी आत्मा एक रब ही ते है, एको करे। आत्मा प्रात्मा एको करे, अंतर की दुबदा अंतर मरे। हुण मेरी अंदर दी दुबदा खत्म हो गई, ये मित्र ये दुश्मन ये अपना ये बेगाना, क्योंकि वही तो है। मेरी आत्मा भी वही है, पराई आत्मा भी वही है। उत्थे प्रात्मा लफज आया, परमात्मा नहीं। गुरबाणी विच आत्मा प्रात्मा एको करे, अंतर की दुबदा अंतर मरे। और ये बड़ी हैरानीजनक कथा है कि पराई आत्मा उही रब दा रूप है, क्योंकि दूजे चो रब देखना बड़ा औखा है। अपने चो तो हर कोई खोज करके आखदा मेरे अंदर रब है, पर दुश्मन चो रब देखना बड़ा कठिन है। बस आई एक हैरानीजनक कथा है, अचरज कथा महा अनूप। प्रात्मा पार ब्रह्म का रूप,
ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਮੈਨੇ ਪਰਾਈ ਆਤਮਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਥਾ ਹੈ, ਅਨੂਪ ਕਥਾ ਹੈ, ਅਦਭੁਤ ਕਥਾ ਹੈ, ਅਚਰਜ कथा, महा अनूप। प्रात्मा पार ब्रह्म का रूप। प्रात्मा मैंने पराई आत्मा, दूसरे दी आत्मा रब दा रूप है। जिस दिन आ कथा जिंदगी च आ जाएगी, जिंदगी अद्भुत ही हो जाएगी। फिर माता पिता नूं कौन ठोकरा खाण ते छड्ड के जाएगा? रब नूं। वो ते रब जो होए। फिर बच्चों नूं कौन झूठ बोलना सिखाएगा? उन्हां विच ते परमात्मा है, रब है, उन्हां विच ते प्रभु रविया होया है। फिर पति नूं या पत्नी नूं, फिर दोस्त मित्र नूं, फिर गुआंढियां नूं कौन धोखा देगा? रिश्तेदारां नूं कौन धोखा देगा? क्योंकि प्रात्मा पार ब्रह्म का रूप, जिहड़ी पराई आत्मा है वो रब दा ही रूप है, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਹਾਲ ਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਿਸਤਰੀ ਤੇ ਹਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਿਸਤਰੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਹਾਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਗੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਪੱਥਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਨੇ ਪਹਾੜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਦੁਨੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹਵਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਜੀਵ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ, ਭਇਆ ਮਨੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਹਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਹਵਾ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਵੱਖ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਸਿਰਜਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਉਹ ਹਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਵਨੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਹਵਾ ਤੋਂ ਉਹ ਜਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਲ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਭੱਟ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 40 ਵਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 40 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਵਿਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ 41ਵੀਂ ਵਾਰ ਲਿਖੀ, ਉਹਦੇ ਚ 2 ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਨਾ ਭਗਤਾਂ, ਨਾ ਪੱਟਾਂ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਕਰਤਾ ਮੈਨੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਪੁਰਖ ਮੈਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਉਹ ਕਰਤਾ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਪ ਗਿਆ। ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਗਰ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਹਿਰਾਂ ਸਾਗਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਗਰ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ। ਲਹਿਰ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਗਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਕੜੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੈ। ਕੜੇ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ, ਸੋਨਾ ਫਿਰ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗਤ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ, ਪਵਨੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਾਜਿਆ। ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮੋਏ, ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਚ ਉਸੇ ਦੀ ਜੋਤ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਰਵਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਵਿਗਤੋ ਨਿਰਮਾਇਲ ਉਪਜੇ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਵਿਗਤੋ, ਅਵਿਗਤੋ ਨਹੀਂ ਅਵਿਗਤੋ। ਵਿਗਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿਅਕਤ ਤੋਂ। ਵਿਅਕਤ ਮੈਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਵਿਅਕਤ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਦਮੀ ਸਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸਨ, ਬਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। 4 ਪਰਛਾਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, 4 ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ,
चार व्यक्ति, व्यक्ति मैंने नजर आने वाले। ये नहीं पता सी कि वो जवान सन कि बजुर्ग सन, ये नहीं पता औरतां सन कि आदमी सन। व्यक्त तो व्यक्ति बनया है, व्यक्त मैंने नजर आने वाला। ते अव्यक्त जो ऐड़ा अगेतर अगे लग गया, अव्यक्त जिहड़ा नजर ना आवे, उथों लफ्ज बनया अविगतो, निर्माइल उपजे जिहड़ा नजर नहीं सी आउंदा, उथों प्रगट रूप च नजर आन लग पिया, निर्गुण ते सरगुण थिया। वो प्रभु निर्गुण तो सरगुण थिया मैंने हो गया, उन्हें सरगुण बनाया नहीं, हो गया। अव्यक्त तो व्यक्त हो गया, अलख तो लखिया जान लग पिया, निर्गुण तो सरगुण हो गया, अविगतो निर्माइल उपजे, निर्गुण ते सरगुण थिया, वो निर्गुण तो सरगुण हो गया। उन्हें जगत बनाया नहीं, जगत आप बन गया हो। हवा पानी बनाए नहीं, हवा पानी आप ही है। पशु पंछी जीव जगत वनस्पति इंसान उन्हें बनाए नहीं, आप ही बन गए है, आप ही फैलिया होया है, अपने आप ਨੂੰ फैला दिता। बाजीगर जैसे बाजी पाई, नाना रूप भेख दिखलाई, सांग उथार थम्यो पसारा, तब एको एक अंकारा। जिवें बाजीगर स्टेज के उपर आंदा है, कदी राजे की पोशाक पा के आ जांदा है, कदी भिखारी दी है, ते पिछों व्यक्ति कोई है ना, वही रूप धार रहे है। इस तरह प्रभु ने रूप धार लिया इस जगत दे विच, वख-वख रूपां दे विच आया, फिर संकुचिया जांदा है। कमल रूप दृष्टियो बिनसायो, कतै गयो वो कत ते आयो, जल ते उठे अनेक तरंगा, कनिक भूखन कीने बहु रंगा, बीज बीज देखियो बहु प्रकारा, फल पाके ते एक अंकारा। एक ही समुंदर तो लहरां ने, एक ही सोने तो गहने ने, सहस घटा में एक आकाश, घट फूटे ते ओही प्रकाश, भ्रम लोभ मोह मिटे विकार, भ्रम छूटे ते एक अंकार। भ्रम लोभ मोह विकार भ्रम छूटे ते एक अंकार। एक परम है मैं वख हां रब वख है, भ्रम छूटे जिस दिन भुलेखा मुक जांदा है ते एक अंकार। जिस दिन भरम मुक जांदा है वो एक ही ते है, वो अविनाशी बिनसत नाही, ना को आवे ना को जाई। गुर पूरे हों मैं मल धोई, गुरु ने हों दी मेरी मैल धो दी, आ तेरी हों ला दियां, वही ते है। गुर पूरे हों मैं मल धोई, कहो नानक मेरी परम गत होई। मेरी परम अवस्था बन गई, उसी का ही रूप हो गया मैं। जिस दिन मैं मिट गई फिर तू ही हो गया। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। अनल अगम जैसे लहर मैं उदद, जल केवल जल माही। अज दे बचन, तू सच्चा सिरजनहार, अलख सिरंदिया जियो, एक साहिब दोयरा वाद बंदिया जियो। तू सच्चा सिरजनहार, हे प्रभु तू सदा स्थिर है। सिरजनहार मैंने कायनात नूं पैदा करने वाला है। अलख मैंने नजर नहीं आउंदा, सिरंदिया मैंने सिरजनहार तू है। एक साहिब दोए राह वाद बदंदिया जियो। वो साहिब एक है, उन्हें राह दो चला दिते। एक साहिब दोए राह, कायनात दे रस्ते ही दो ने, दो ही रस्ते चलाए उन्हें। दो रस्ते चलाए उन्हें, हर चीज की विरोधी चीज जरूर प्रगट की, हर चीज के विरोध विच दूजी चीज जरूर बनाई। दो रस्ते बनाए उन्हें, भगती है ते माया भी नाल है। जिथे जन्म है उथे मौत भी टिका दी। इकली चीज नहीं, इकला जन्म नहीं है, हर एक सिरे का दूसरा सिरा जरूर बना दिता। हर चीज के दो सिरे बना दिते। जे खुशी है उथे गम भी बना दिता, जे हासा बनाया उन्हें रोना भी बना दिता। जिथे प्रकाश है उथे हनेरा भी है, जिथे दिन है उथे रात भी है। हर चीज, धरती है आकाश भी है। पहले दो चीजा नहीं सी, एक साहिब ही सी, दो राह नहीं सन। जदों अरबद नरबद धुंदू कारा, धरन ना गगना हुक्म पारा, ना दिन रहन ना चंद ना सूरज, सुन समाद लगाइंदा, वो तो कुछ भी नहीं सी। जदों एक साहिब ने रस्ता बनाया, रस्ता एक नहीं दो बनाए, और दो रस्ते ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪੋ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਨਮ ਲਏਗਾ ਇਸ ਜਗਤ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਰਾਸੀ ਹੀ ਲਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਅਵਤਾਰ ਔਲੀਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅਜੂਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਭੋਗ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਨਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਚਾਈ ਹੈ, ਨਿਵਾਣ ਹੈ ਤੇ ਉਚਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਕੱਲੀ ਉਚਾਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਉਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਰ 'ਚ ਮੋਚ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਪੈਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਪੈਰ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੋਚ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਪੈਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰਵੇ, ਕੌਣ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਪੈਰ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਿਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਸੁੱਖ ਸੀ ਉਹ, ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਨਿਰਾ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ। ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਪੀ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਸਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਨਮੰ ਤਾਂ ਮਰਣੰ। ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਨਮੰ ਤਾਂ ਮਰਣੰ, ਹਰਖੰ ਤਾਂ ਸੋਗੰ। ਜਿੱਥੇ ਹਰਖ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਸੋਗ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਜਨਮੰ ਤਾਂ ਮਰਣੰ, ਹਰਖੰ ਤਾਂ ਸੋਗੰ, ਭੋਗੰ ਤਾਂ ਰੋਗੰ। ਜਿੱਥੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਗ ਵੀ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਗ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਭੋਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੋਗ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਨਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਹਰਖੰ ਤਾਂ ਸੋਗੰ, ਭੋਗੰ ਤਾਂ ਰੋਗੰ, ਊਚੰ ਤਾਂ ਨੀਚੰ, ਨਾਨਾ ਸੋ ਮੂਚੰ। ਜਿੱਥੇ ਉਚਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਿਵਾਣ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਉਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਵਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਚਾਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ? ਨਿਵਾਣ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਉਚਾਈ। ਊਚੰ ਤਾਂ ਨੀਚੰ, ਨਾਨਾ ਸੋ ਮੂਚੰ। ਨਾਨਾ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ, ਨਿੱਕਾ, ਨਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਨੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਊਚੰ ਤਾਂ ਨੀਚੰ, ਨਾਨਾ ਸੋ ਮੂਚੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਣ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਣ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਮਾਰਗੰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਮੈਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਰਤੰਤ ਵਿਨਾਸ਼ਨੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਖਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਈਂ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਈਂ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੱਖ ਮਾਰਦਾ। ਲਫ਼ਜ਼ ਚੱਖ ਵਰਤਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਚੱਖ ਮਾਰਨਾ ਮੈਨੇ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਨੁੱਖ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੀ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁੱਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਪਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਨਾਨਕ ਬੋਲਣ ਚਖਣਾ, ਇਹਦਾ ਬੋਲਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਛੱਡ ਮੰਗੀਏ ਸੁੱਖ, ਦੁੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ।
ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਆਣਗੇ। ਨਾਨਕ ਬੋਲਣ ਚਖਣਾ, ਦੁੱਖ ਛੱਡ ਮੰਗੀਆਂ ਸੁਖ, ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ, ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਇਹ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਸਤਰ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਹੈਡ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਚੁੱਕਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਟੇਲ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਚਿੱਤ ਚੁੱਕੇਗਾ ਪਟ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਦੁੱਖ ਲਈ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੋਕ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆ ਦੁੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਕੇ ਕੀਏ, ਦੁੱਖ ਕੋ ਕੀਓ ਨਾ ਕੋਈ। ਦੁੱਖ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੰਗਿਆ ਸੁੱਖ ਸੀ, ਆ ਦੁੱਖ ਗਿਆ। ਸੁਖ ਮੰਗਤ ਦੁੱਖ ਆਗੇ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਸੋ ਸੁਖ ਹਮੋ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਪਾਵੇ। ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਵਾਲਾ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਸਿੱਕਾ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਹੈ ਕੋ ਦੁੱਖ ਅਗਲਾ, ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਵਾਲਾ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਏਕ ਸਾਹਿਬ ਦੋਏ ਰਾਹ, ਵਾਦ ਵਧੰਦਿਆ ਜੀਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਰਸਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਦ ਝਗੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵੀ ਜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਗੱਲ ਕੀ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਗਤ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਔਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਕੌੜੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬਿਰਖਾ ਹੇਠ ਸਭ ਜੰਤ ਇਕੱਠੇ, ਇੱਕ ਤੱਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਮਿੱਠੇ। ਮਨੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰੋਖੀ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੀ। ਬਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਤਾਰ ਉਪਾਏ, ਸੰਸਾਰ ਬਿਰਖ ਕੋ ਦੋਏ ਫਲ ਲਾਏ। ਉਹਨੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਦੋ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਗਤ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਗਤ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਨਮ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਨਾਲ ਸੋਗ ਹੈ, ਉਸਤਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਵੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਇਸਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਚਾਹੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੇਗਾ, ਗਮ ਨਾਲ ਤੁਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਜਨਮ ਚਾਹੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਮੌਤ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਕਦੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬਿਗਾਨੇ ਦੀ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੀ, ਮਾਣ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਹਿਜ ਦੀ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਕੁੱਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਸਤਤ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਕੇ ਕੁੱਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਹੇ ਜੇ ਕੰਚਰ ਲੋਹ ਸਮਾਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁੰਦਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤ ਤਾਹਿ ਤੈ ਜਾਨ। ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸਤਤ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਜਾਕੇ ਨਹੀਂ, ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ। ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਿੱਤਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ,
ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਜੇ ਡੋਲਦਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਜਬ ਧਾਰੈ ਕਉ ਬੈਰੀ ਮੀਤ, ਤਬ ਲਗ ਨਿਚਲ ਨਹੀਂ ਚੀਤ। ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਦਾ ਚਿੱਤ ਨਿਚਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਡੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਡੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਐਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਕਿ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਿੱਤਰ, ਹੁਣ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ, ਅਪਮਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਤਿਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਨਾ ਬੁਲਾਏ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇਹਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਾ ਵੀ ਕਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਏ, ਆਖਦੇ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਬੈਠਾ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਮੈਨੂੰ। ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਤੂੰ ਬੁਲਾ ਦੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਮਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਮਾਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਬਣਾਏ ਇਸ ਜਗਤ ਤੇ, ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਟਰ ਹੈ ਤੇ ਐਂਟੀ ਮੈਟਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਂਟੀ ਮੈਟਰ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਠੋਸ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਠੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿਦਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਛੇਕ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਜ਼ਿਸਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੌਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਠੋਸ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉੱਥੇ ਛਿਦਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਛੇਕ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਐਂਟੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਜਵਾਨ, ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੁਢਾਪੇ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾਲ ਕਹੀ, ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ। ਏਕ ਸਾਹਿਬ ਦੋਏ ਰਾਹ ਬਾਦ ਬਨੰਦਿਆ ਜੀਓ। ਰਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਰੱਬ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਹੋਏਗਾ, ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਨੱਕ, ਦੋ ਕੰਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਰੱਬ ਹੈ ਫਿਰ ਐਂਟੀ ਰੱਬ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਹੋਏਗਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਐਂਟੀ ਰੱਬ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੀਆਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ, ਇੱਕ ਮੂੰਹ, ਇੱਕ ਨੱਕ ਤੇ ਦੋ ਕੰਨ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨੱਕ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨੱਕ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਨਨ ਏਕ ਤੋਹੀ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿਸ ਪਦ ਵਿਮਲ, ਜਿੰਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਬਿਮਲ ਮੈਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਨੇ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਸਹਿਸ ਪਦ ਵਿਮਲ, ਨਨ ਏਕ ਪਦ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਹਿਜ ਤਵ ਗੰਧ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੱਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਭੁਤ ਚਰਿੱਤਰ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਈ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਵੱਖਰੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਬੰਕੇ ਲੋਇਣ, ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਦੰਤ ਰਿਸਾਲਾ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਦੰਦ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਦੰਦ ਨੇ। ਸੋਹਣੇ ਨੱਕ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੇ ਇੱਕ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਸੋਹਣਾ ਨੱਕ ਨਹੀਂ, ਸੋਹਣੇ ਨੱਕ। ਤੇ ਜੇ ਨੱਕ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ। ਉੱਥੇ ਨੱਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਨੱਕ। ਅੱਗੇ ਸੋਹਣੇ ਵੀ ਬਹੁਵਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨੱਕ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਬੰਕੇ ਲੋਇਣ ਦੰਤ ਰਿਸਾਲਾ, ਸੋਹਣੇ ਨੱਕ ਜਿਨ ਲੰਮੜੇ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀਵ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਤੇਰੇ ਹੀ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਨੇ। ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਚ ਤੂੰ ਹੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਰੱਬ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਗਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਰੱਬ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦੋ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਤੇ ਗੋਰੇ ਦੋ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਦੋ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਹੈ ਸਮਗਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰਸ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਮ, ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜੋੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਵੈਤ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਵੈਤ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਹੀ ਦਵੈਤ, ਦੁਈ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। द्वैत तो दुई तो बिना कुदरत हो ही नहीं सकती। दुई मैंने द्वैत तो शुरू है। एकस बिन सब तंद है, सब मिथ्या मोह। एक तो बिना धंधा ही है। फिर उस तो बाद इस करके मेरे मन एकस स्यों चित लाए, एकस बिन सब तंद है, सब मिथ्या मोह माए। सभे थोक प्राप्ते जे आवे एक हाथ, जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कथ। गुर ते महल प्राप्ते जिस लिखिया होवे मत। मेरे मन एकस स्यों चित लाए, एकस बिन सब तंद है, सब मिथ्या मोह माए। एक तो बिना धंधा ही है। वो जड़ा साहिब एक है वो इन्हां दोनों तो उच्चा है, दोनों नूं मिला के भी चलदा है, दोनों तो निर्लेप भी है। उस प्रभु ते ना सुख दा असर है ना दुख दा असर है। उस प्रभु दे उपर मान ते अपमान दा असर नहीं है। वो मान तो भी परे है, अपमान तो भी परे है। उन्होंने मान नहीं है। तिल जिन्ना भी तमाने के लोग मेरी सिफत करन, अंत ना सिफती कहना अंत, अंत ना करना देना अंत, अंत ना वेखण सुनना अंत, अंत ना जापै क्या मन मंत, अंत न जापै कीता आकार, अंत न जापै पारावार। अंत कारण के तेबिल ना है ताकि अंत न पाए जाए। यह अंत न जाने कोई बहुता कहिए बहुता होए। उस प्रभु नूं लालच तमा नहीं है। उस प्रभु नूं जरा भी तमा नहीं अपनी सिफत दा, ते ना ही उहदे अंदर कोई हंकार है जिहड़ा टुट सके। बड़े बड़े नास्तिक ने एक गल कही सी, कहन लगा घड़ी पई है, जे रब कोल ताकत है, जो है कुछ ये घड़ी बंद करके दिखा दे। काम औखा नहीं सी, छोटा बच्चा भी चुक के घड़ी मारदा टुट जानी सी, बंद हो जानी सी। पर रब अंदर हंकार नहीं जिन्हों चैलेंज किया जा सके तू तोड़। वो किसी नास्तिक के सिर ते नहीं खड़ा कि मैं तेरी घड़ी बंद करांगा ते तां ही मैं होवांगा। मेरी होंद है, क्योंकि उहदे हंकार नूं सट नहीं पहुंच सकती। ना उत्थे हंकार है, ना मान ते ना अपमान, दोनों चीजां नहीं है। प्रभु दोनों तो उच्चा है। ना ही प्रभु नूं सुख लेप कर सकता है, ना दुख, ना खुशी, ना गमी। उन्हां तो एक वखरी सहज की अवस्था विच, अफुर अवस्था विच टिकिया होया। एक साहिब दो राह वाद वधंदिया जियो। हाँ, उन्हें रस्ते दो चला दिते, सुख ते दुख दे, खुशी ते गमी दे, माया ते भगती दे, जन्म ते मरण दे। इन्हां दो रस्तियां दे विच पूरा जगत चल रहा है और भटक रहा है।
ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ, ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾਕੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰੋ, ਨਾਹੀ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ, ਜਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਸਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜੇ ਪਰਸੈ ਨਾਹਨ, ਤੈ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸਾ। ਉਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਕ ਸਾਹਿਬ ਦੋਇ ਰਾਹ ਵਾਦ ਵਧੰਦਿਆ ਜੀਓ, ਦੋਇ ਰਾਹ ਚਲਾਏ ਹੁਕਮ ਸਬਾਏ, ਜਨਮ ਮੂਆ ਸੰਸਾਰਾ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਗਤ ਦੋ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਨਮ ਮੂਆ ਸੰਸਾਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਜੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਕਮੀ ਆਇਆ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਬੇਲੀ, ਬਿਖਲਾਦੀ ਸਿਰ ਭਾਰਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੇਲੀ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਖਲਾਦੀ ਸਿਰ ਭਾਰਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਭਾਰ ਲੱਦ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹੁਕਮੀ ਆਇਆ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੁਝਿਆ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂ। ਲੋਕ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕੇ ਤੇ ਫੇਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀ ਫੇਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਧਾਗੇ ਤੱਕ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀ ਫੜ ਕੇ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕੇ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਸਾਰ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਇਹ ਬੇਗਾਨਾ, ਇਹ ਮਿੱਤਰ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਇਹ ਸੁੱਖ, ਇਹ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਮਾਣ, ਇਹ ਅਪਮਾਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਸੂਤ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਤੀ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸੂਤਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਉਹੀ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਾਣ ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸੂਤ ਏਕ ਮਨ ਸਤ ਸਹੰਸ ਜੈਸੇ, ਓਤ ਪੋਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਮੋਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੂਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਕਦੀ ਸੂਤ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲੈ। ਜਿੱਦਣ ਸੂਤ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੋਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਰਵਿਆ ਹੈ। ਮੋਤੀ ਉਹਨੇ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਸੈਲਾਨੀ ਗਿਆ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਗੰਧ ਆਈ, ਉਹ ਬਾਗ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਗ 'ਚ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੁਗੰਧੀ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਮਾਲੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਸੁਗੰਧੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਕੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮਾਲੀ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੁਗੰਧੀ ਪਕੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਜੇ ਸੁਗੰਧੀ ਫੜਨੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫੜਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈ, ਸੁਗੰਧੀ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਛਾ। ਮਾਲੀ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਫੁੱਲ ਬੋਲ ਉੱਠਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਫੁੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਤੋੜਨ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਹੀ ਪੱਥਰ ਨੇ, ਪਹਾੜ ਹੀ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਫੁੱਲ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੁਗੰਧੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਟਾਹਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੁਗੰਧੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਤੋੜ ਲਏਗਾ, ਘੜੀ ਦੋ ਘੜੀ ਜਿੰਨੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੋਏਗੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਸੁੱਕ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੁਰਝਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੁਸਾਫਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਟਾਹਣੀ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੋੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਟਾਹਣੀ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੁਸਾਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਤੋੜ ਵੀ ਲਏਗਾ, ਘੜੀ ਦੋ ਘੜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਰਹੇਗੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਪੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਉੱਠੀਆਂ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਆਖਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ,
ਆ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਰਸ ਬਣਦਾ, ਸੁਗੰਧ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਬੱਦਲਾਂ ਵੱਲ, ਉਹ ਬੱਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਦਲ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ? ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਵਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਤਪਸ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਵਾ ਸਾਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਸੂਰਜ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤਪਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਗਰ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸੁਗੰਧੀ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਵੀ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਬੱਦਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਗੰਧ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਬਕਸੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਮੁਰਝਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਹਵਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਮੁਰਝਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਧੁੱਪ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਰਝਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵਾਂ, ਧਰਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੈਰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ? ਨਾਰਾਇਣ ਲਿਆ ਨਾ ਠੁੰਗੜਾ, ਪੈਰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ? ਜੇ ਧਰਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਨੂੰ ਹਵਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਸਾਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਬੁੱਝ ਜਾਏ, ਧਰਤੀ ਬੁੱਝ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਵਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ? ਪੁੜ ਧਰਤੀ ਪੁੜ ਪਾਣੀ ਆਸਨ, 4 ਕੁੰਟ ਚੋਬਾਰਾ, ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਮੂਰਤ ਏਕਾ, ਮੁਖ ਤੇਰਾ ਟਕਸਾਲਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਭਰਪੁਰ ਲੀਣਾ, ਆਪੇ ਸਰਬ ਸਮਾਣਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਸਮਾਇਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੋਤੀ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਸੂਤਰ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਤੂੰ। ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ, ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਜੈ ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤੈਂ ਜੋਤ ਤੁਮਾਰੀ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਕਿਨੇਹਾ, ਇਕਤ ਰੂਪ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਛੰਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੀ ਜਿਹਾ। ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤਪੁਜ ਸੇਤਜ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਜਨਤਾ, ਏਕ ਪੁਰਬ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਮਾਹੇ ਰਮੰਤਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸੂਤਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾ, ਰੱਬ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਂਟੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਏਕ ਸਾਹਿਬ ਦੋਏ ਰਾਹ ਵਾਦ ਬਦੰਦਿਆ ਜੀਓ, ਦੋਏ ਰਾਹ ਚਲਾਏ ਹੁਕਮ ਸੁਭਾਏ, ਜਨਮ ਮੁਆ ਸੰਸਾਰਾ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਬੇਲੀ, ਬਿਖਲਾਦੀ ਸਿਰ ਭਾਰਾ। ਅਗਲੇ ਵਚਨ, ਹੁਕਮੀ ਆਇਆ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੂਝੈ। ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਚ ਜੀਵ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੁਕਮ ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇਏਗਾ, ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਰ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਸੰਜਾਪੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸੰਜਾਪੈ, ਮੈਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਮਿਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।